میگزین میں ان کا جو انٹرویو چھپا تھا کمال کا تھا، وہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے۔ اینی وے MBA تو کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کر رہی ہو؟ اپنے پاپا کی تعریف پہ اسے فطری طور پہ خوشی ہو رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، پاپا کا آفس جوائن کر لیا ہے۔ گڈ، وہ خوش دلی سے بولے۔ اوکے بیٹا، مجھے کچھ اور مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ وہ ناقابل فہم انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو یکدم سے شایان کا خیال آیا۔ وہ پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑائیں مگر شایان کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ فائزہ نے اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا۔ شایان ابھی تو یہیں تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے ہاں، یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ تانیہ نے اس کی بات کو انسنی کرتے ہوئے شایان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شایان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا۔ شایان، بات سنو! وہ بے ساختہ پکاری مگر شایان نے جیسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے لپکی مگر جب وہ باہر آئی شایان اپنی بائک پہ بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس خیال نے تانیہ کو آزردہ کر دیا کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ کب سے شایان کے موبائل پہ کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دوسری طرف فون بند تھا۔ آ جاؤ! دروازے پہ دستک کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر سے موبائل پہ نمبر ملائے۔ جی ماما! دروازہ کھول کر اپنی ماما کو اندر آتے دیکھ کر اس نے موبائل نیچے کر دیا۔ 2 بار خدیجہ کو تمہیں بلانے کے لیے بھیج چکی ہوں، آ کر کھانا تو کھا لو تانیہ۔ انہوں نے اسے سرزنش کی۔ آپ چلے، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ ضد ہو رہی تھی۔ آخر شایان نے موبائل کیوں آف کیا ہے؟ جب سے آفس سے آئی ہو فون سے چپک کر بیٹھی ہو، آخر کس کو فون کر رہی ہو؟ ایک دوست کو، جس ایڈیٹ نے پرسوں سے اپنا موبائل بند رکھا ہوا ہے، اور میں اس سے بھی بڑی ایڈیٹ ہوں جو بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں۔ موبائل سے نظر ہٹائے بغیر تانیہ نے کہا اور دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی تو ماما نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ فون بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اب چلو تمہارے پاپا انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ وہ گود میں رکھا تکیہ بیڈ پر رکھ کر اٹھ گئی۔ ہاں، اور تم 5 منٹ میں نیچے آؤ ورنہ میں تمہارے پاپا کو بھیجتی ہوں، وہ دھمکی آمیز انداز میں کہہ کر کمرے سے چلی گئیں تو تانیہ نے بھی فٹافٹ منہ ہاتھ دھویا اور بال کلپ میں جکڑ کر نیچے ڈائننگ روم میں آ گئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتی ہوئی نور الہدیٰ سے کہا، کیا بات ہے پاپا، آج آپ 9 بجے ہی گھر پہ نظر آ رہے ہیں؟ بس بیٹا، گھڑی نے دھوکہ دے دیا ورنہ میں تو 12 بجنے کے بعد ہی گھر آیا تھا، شاید اٹک گئی ہے۔ تانیہ کے شرارتی انداز میں پوچھنے پر وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر پہ یوں انگلی سے کلائی پہ بندی گھڑی کو ٹھونکنے لگے جیسے گھڑی واقعی اٹک گئی ہو۔ ٹیبل پر اپنی نگرانی میں کھانا لگواتی مریم فاروقی نے ان کی بات سنی تو ان کے مذاق کو سمجھ کر خفگی سے بولی، کیوں 12 بجے سے پہلے گھر آنے پہ پابندی ہے؟ مزے سے ہنستی تانیہ نے ایک دم منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی اور محظوظ انداز میں نور الہدیٰ کی طرف دیکھنے لگی جو پہلے جیسی سنجیدگی سے بولے، نہیں لیکن پابندی تو 12 بجے کے بعد آنے پہ بھی نہیں ہے۔ تانیہ کی ہنسی چھوٹ گئی تو مریم سلگ کر زور سے بولی، بہادر، پانی اب تک ٹیبل پہ نہیں پہنچا؟ تانیہ نے ان کے غصے کو محسوس کر کے کہا، بس پاپا، اب خیریت اسی میں ہے کہ چپ کر کے کھانا کھا لیں ورنہ آپ کو ماما سے زبردست ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ مشورہ تو بہت اچھا ہے تانیہ، پر بات یہ ہے کہ تمہاری ماما کو مجھے ڈانٹنا پسند ہے اور مجھے ان سے ڈانٹ سننا۔ نور الہدیٰ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ان کے تنبیہ انداز میں ٹوکنے پہ نور الہدیٰ نے بڑے فرمانبرداری سے سامنے رکھی پلیٹ میں سالن ڈالا اور چپاتیوں کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تمہارے صاحبزادے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ وہاں، مریم نے سامنے رکھے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا جس پہ پاکستان انڈیا کرکٹ میچ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ نور الہدیٰ اور تانیہ نے ایک ساتھ ٹی وی کی طرف دیکھا اور تانیہ حیرت سے بولی، ٹی وی میں؟ ٹی وی میں نہیں، اسٹیڈیم میں، دوستوں کے ساتھ میچ دیکھنے گئے ہیں۔ جواب دے کر وہ تانیہ کی پلیٹ میں سالن نکالنے لگیں جن کی پلیٹ اب تک خالی تھی۔ دادا جان بھی ساتھ گئے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں، آج پھر ڈپریشن کا دورہ پڑا ہے، صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، کتنی بار ان کا دروازہ بجا چکی ہوں مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ دادا جان کے اس طرز عمل کے سبھی عادی تھے اور اب تو کوئی کنونس بھی نہیں کرتا تھا۔ مریم نے بنا کسی تشویش کے اطلاع دی اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگی۔ نور الہدیٰ بھی کسی تاثر کے بغیر کھانا کھا رہے تھے لیکن تانیہ نے سامنے رکھے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پتہ نہیں دادا جان کو ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے، کیوں خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، پھر اگلے کئی دنوں تک انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے دادا جان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ افسردگی سے خود کلامی کرتے ہوئے آخر وہ نور الہدیٰ سے پوچھنے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک پل کو نور الہدیٰ کا ہاتھ رکا پھر وہ تلخی سے بولے، ہوں گے عمر رفتہ کے کچھ زخم جو بے کل کرتے ہوں گے۔ اس عمر میں یوں بھی انسان کے پاس پچھتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تانیہ کو ان کا انداز اور ان کی بات دونوں ہی ناگوار گزرے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دادا جان کو لے کر آتی ہوں، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلی گئی۔
लाउंज में दाईं और बाईं दोनों जानिब सीढ़ियां थीं। दाईं तरफ की सीढ़ियां ऊपर मंजिल की कॉरिडोर से जुड़ी थी, जबकि बाईं जानिब की सीढ़ियां बेसमेंट में जाती थीं, जहां स्टडी से मुल्हिक कुशादा लाइब्रेरी थी। बेसमेंट की उन्हीं सीढ़ियों की एक जानिब अजहर फारूकी का कमरा था। तानिया की कई बार की दस्तकों के बाद भी अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाज़ा खोलिए दादा जान। मगर अंदर हनूस खामोशी का राज था। मैं आपको लेने आई हूँ और लिए बगैर नहीं जाऊंगी। जवाब निदारद। ठीक है, आपको दरवाज़ा नहीं खोलना तो ना खोलें, मैं भी यहीं दरवाजे के पास ही बैठी रहूंगी। और फिर वो सचमुच दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। अगले कुछ और पलों की खामोशी के बाद हल्की सी क्लिक के साथ दरवाज़ा खुल गया। तानिया ने सर उठाकर देखा तो अजहर फारूकी इस जरा सा दरवाज़ा खोलकर चेहरा बाहर निकाले उसे देख रहे थे। अंदर आ जाओ। इतना कहकर वो दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस मुड़ गए। तानिया उठी और अंदर कमरे में चली गई। बैठो। उन्होंने तानिया से बैठने को कहा तो तानिया को महसूस हुआ जैसे उनकी आवाज़ रूंधी हुई है। उनके चेहरे पे भी आंसुओं के निशान थे, आंखें झुका रखी थीं। फिर भी तानिया को अंदाज़ा था कि वो सुर्ख हो रही होंगी। हर बार की कहते तन्हाई के बाद उनकी हालत ऐसी ही दगरगूं हुआ करती थी। फिर भी तानिया को अजीब लगा। वो रिटायर्ड कर्नल थे और उनकी बारूब शख्सियत से जापसंदी टपकती थी। 77 बरस की उम्र में भी उनकी सेहत काबिल रश्क थी। कुछ सालों से ब्लड प्रेशर के मसले के सिवा उनको कोई परेशानी नहीं थी। अलबत्ता उम्र की ज़्यादती की वजह से उनके शान कदरे झुक गए थे, मगर उनके रोब, दबदबे और शख्सियत से यकसर मुख्तलिफ तानिया ने हमेशा उन्हें नर्म मिजाज ही पाया था। उनकी कड़कड़ाती भारी आवाज़ तानिया ने हमेशा सरगोशियों जैसी धीमी ही सुनी थी। गो मिलाल की एक मुस्तकिल कैफियत उनके सुर्ख सफ़ेद चेहरे की मुकीन थी। फिर भी तानिया को वो चट्टान की तरह मजबूत लगा करते थे, मगर इस वक्त तो वो बेहद कमज़ोर और शिकस्ता दिखाई दे रहे थे। तानिया दिल ही दिल में उलझती बेड के कोने पे टिक गई। वो आहिस्ता खरामी से चलते आतिशदान के पास कुर्सी के साथ रखी तपाइप तक आई। उस पे खुली पड़ी रेड कवर की डायरी उठाई और उसी तरह चलते स्टडी टेबल तक आ गई। डायरी को दराज में रखकर दरवाजे को लॉक किया और चाबी हाथ में ले ली। फिर तानिया को मुखातिब किए बगैर कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, और कमरे में बने अटैच्ड बाथरूम में चले गए। तानिया ने गैर दिलचस्पी से यहाँ वहाँ सर घुमाया, फिर थोड़ी के नीचे हाथ रखकर आतिशदान की ऊपर लगी तस्वीर को देखने लगे। कुछ ही देर बाद अजहर फारूकी बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गए। आओ चलें, उन्होंने कहा। तानिया फौरन उठ खड़ी हुई। साथ साथ दोनों को डाइनिंग रूम के दरवाजे से आता देखकर नूरुल हुदा का मुंह की तरफ जाता हाथ वहीं रुक गया। उन्होंने नवाला प्लेट में रखा और अजीब सी नज़रों से अजहर फारूकी को देखने लगी। कुर्सी खींचकर उन्हें बिठाती हुई तानिया ने अपने पापा को देखा तो वो ठटक गई। दूसरी तरफ नूरुल हुदा ने उसकी निगाहों को महसूस करके आंखें झुकाती हुई प्लेट से नवाला उठाकर मुंह में रखा, मगर उसे निगलने के लिए उन्हें पानी का सहारा लेना पड़ा था। तानिया कस्तन उन्हें नज़रअंदाज करके खुद भी बैठ गई। अजहर फारूकी की प्लेट में खाना निकालती हुए इठलाती हुई मरियम से कहा, देखा मामा, मैंने कहा तो दादा जान फौरन आ गए। दादा जान कभी मेरी बात टाल ही नहीं सकते। पर जिसकी माननी चाहिए थी उसकी तो उन्होंने कभी नहीं मानी। नूरुल हुदा के लहजे की तुर्शी को दोनों माँ बेटी ने महसूस किया था, मगर उस घर के गैर एलानिया कवानीन में एक कानून ये भी था कि उन बाप बेटे के मामले में कोई भी नहीं बोलेगा। सो वो दोनों तो खामोश रहीं। मगर दादा जान के हाथ में पकड़ा पानी का गिलास छलक पड़ा था। तानिया ने फौरन उनके हाथ पे हाथ रखा और गिलास उनके होंठों से लगा दिया। पानी का घूंट भरते हुए अजहर फारूकी की आंखें डुबडुबा गई थीं। खाने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए आई तो मोबाइल देखकर उसे शयान का ख्याल आया। बेड पे नीम दराज होते हुए उसने शयान को फ़ोन किया, मगर उसका सेल फ़ोन हस्बे साबिक बंद था। बस बहुत हो गया, अब दोबारा ट्राई नहीं करूँगी। उसने मोबाइल तकिए पे पटका और धप से लेट गई। पर सुबह सब कुछ भुलाए वो फिर से शान का नंबर ट्राई करती रही। फ़ाइज़ा प्लीज़, मैं परेशान हो गई हूँ। पहले तो उसने फ़ोन बंद कर रखा था और अब कॉल तो जाती है मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा। एक तो तानिया, तुम ना ज़रा-ज़रा सी बात पे परेशान हो जाती हो। ये ज़रा सी बात है? वो भड़क गई। पिछले 2 हफ्तों से मैं पागलों की तरह उसे कॉल मिला रही हूँ और वो जनाब फ़ोन ही नहीं उठा रहे। भई हो सकता है वो बिज़ी हो। फ़ाइज़ा ने उसे ठंडा करना चाहा पर वो और भी भड़क गई। बैठे-बिठाए एएसपी साहब ने ऐसी क्या मसरूफियात इजाद कर लिया जो फ़ोन नहीं उठा सकते? आपके फ़ाइज़ा भी तेज़ होकर बोली। उफ़ हो! तुम्हारी सुई तो एक ही जगह पे अटक गई है। अब फ़ोन रखो। मेरा बॉस सारा काम छोड़कर मुझे उल्लू जैसी आँखों से घूर रहा है। नौकरी से निकलवाओगी? ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी ऑफ़िस में ही बैठी हूँ। वो ऑफ़िस तुम्हारे पापा का है, जबकि मेरा बॉस मेरा चाचा बनने को भी तैयार नहीं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे शयान के घर का नंबर दो, फिर मैं फ़ोन रखती हूँ। घर का नंबर क्यों? तानिया ने बेख्तियार दाँत पीस कर कहा। वैसे जल्दी-जल्दी की रट लगा रखी है, मगर क्यों, किस लिए भी पूछना ज़रूरी है। फिर कुछ नॉर्मल लहजे में कहा, देखो मोबाइल तो वो कॉल रिसीव नहीं करा, घर का तो फ़ोन उठाएगा। हाँ, मगर मेरे पास उसके घर का